عزیز طلباء، ارشیا خالد بائیولوجی ویڈیو ٹیکسٹ بک کے تیسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ پروگرام بائیولوجی کے دوسرے چیپٹر زندگی کی تنظیم سے متعلق ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو زندگی کی بنیادی اکائی خلیے یا سیل کے متعلق بتائیں گے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ تمام انسان، جانور اور پودے خلیوں یعنی سیلز سے مل کر بنے ہیں اور ان سیلز کے مختلف کام ہوتے ہیں۔ کچھ جانور اور پودے ہماری دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کا جسم صرف ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلاً امیبا ایک یونی سیلولر جاندار ہے۔ اسی طرح کیلیمیڈومونس بھی ایک یونی سیلولر پودا ہے۔ لیکن زیادہ تر جانور اور پودے کثیر خلوی ہوتے ہیں۔ جس طرح بہت سی اینٹیں مل کر ایک دیوار بناتی ہیں، اس طرح بہت سے خلیے مل کر کس طرح ایک جاندار کی تشکیل کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سیل کی دریافت اور سیل تھیوری۔ تقریباً 300 سال پہلے ایک انگریز سائنسدان رابرٹ ہک نے 1665 میں ایک سادہ مائکروسکوپ کے نیچے ایک کارک کے تراشے یعنی کارک کی ایک باریک تہہ کا مشاہدہ کیا تو اس کو اس کے اندر باریک باریک خانے نظر آئے۔ اس نے ان باریک خانوں کو سیل کا نام دیا۔ اس نے پتوں کے تراشے کا بھی اسی طرح مشاہدہ کیا تو اس میں بھی سیلز نظر آئے۔ 1831 میں رابرٹ براؤن نے پودوں کے سیل میں نیوکلیس دریافت کیا۔ اس کے بعد جرمنی کے ایک ماہر نباتات میتھیوس شلائڈن نے 1838 میں یہ اعلان کیا کہ تمام پودے سیلز سے مل کر بنے ہیں۔ 1839 میں تھیوڈور شون نے کہا کہ جانوروں کے جسم بھی سیلز سے مل کر بنتے ہیں اور یہ پودوں کے سیلز سے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ 1840 میں جیپر کنجی نے سیل کے اندر پائے جانے والے مادے کو پروٹوپلازم کا نام دیا۔ بعد میں جب زیادہ طاقتور مائکروسکوپ ایجاد ہوئیں اور پروٹوپلازم کا مشاہدہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس پروٹوپلازم میں بہت سے آرگینیلیز بھی پائے جاتے ہیں۔ اس طرح جانوروں اور پودوں کے جسم میں پائے جانے والے خلیوں سیلز کے بارے میں بہت سی نئی باتوں کا پتہ چلا۔ سیل کے بارے میں بنیادی معلومات کو سیل تھیوری کا نام دیا گیا۔ سیل تھیوری کے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، تمام پودوں اور جانوروں کے جسم سیلز سے بنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جاندار یونی سیلولر ہوتے ہیں اور کچھ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، سیل جانداروں کی ساخت اور فعل کی اکائی ہیں۔ نمبر 3، نئے سیلز پہلے سے موجود سیلز سے وجود میں آتے ہیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے ابھی فلم میں دیکھا کہ خلیہ ہر جاندار کے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ یہ دراصل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ محض آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اس کو دیکھنے کے لیے خوردبین یا مائکروسکوپ ضروری ہے، اور خوردبین ہی وہ آلہ ہے جس نے خلیے کی دریافت کو ممکن بنایا ہے۔ آئیے اب اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ سیل کے مشاہدے کے لیے 2 طرح کی مائکروسکوپ استعمال کی جاتی ہیں۔ پہلی طرح کی لائٹ مائکروسکوپ ہے جس میں روشنی لائٹ استعمال کی جاتی ہے۔ ایک زیادہ ترقی یافتہ الیکٹران مائکروسکوپ ہے جس میں الیکٹران بیم استعمال کی جاتی ہے۔ سیلز کے مشاہدے کے لیے لائٹ اور کمپاؤنڈ مائکروسکوپ اور مزید تفصیلات کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ میرے پیچھے ایک الیکٹران مائکروسکوپ ہے۔ یہ کیسے کام کرتی ہے، آئیے دیکھیں۔ الیکٹران مائکروسکوپ یہ عام مائکروسکوپ سے
250 गुना ज़्यादा बड़ी है। इसमें हाई वोल्टेज की मदद से इलेक्ट्रॉन की शुआ को गुजारा जाता है और इसके इमेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के ज़रिए एक पर्दे पर हासिल करके फोटोग्राफ बनाई जाती है। इस माइक्रोस्कोप की मदद से कोई शय अपनी जसामत से तकरीबन 2.5 लाख गुना ज़्यादा बड़ी दिखाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में शुआ डालने का ज़रिया इलेक्ट्रॉन है। इसकी वेवलेंथ तकरीबन 0.005 नैनोमीटर है। चीज़ों को अलग अलग देखने की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत मैक्सिमम रेजोल्यूशन इन प्रैक्टिस 0.5 नैनोमीटर है। इसके ज़रिए किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मुआवजा करें तो वो कुछ इस तरह होगा। नंबर 1, शुआ डालने का ज़रिया यानी रेडिएशन सोर्स, लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, वेवलेंथ, लाइट माइक्रोस्कोप 400 से 700 नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.005 नैनोमीटर। नैनोमीटर 1 मिलीमीटर का लाखवां हिस्सा होता है। नंबर 3, चीज़ों को अलग अलग देखने की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत यानी मैक्सिमम रेजोल्यूशन इन प्रैक्टिस, लाइट माइक्रोस्कोप 200 नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.5 नैनोमीटर। नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा दिखा सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप आँख के साथ 1500 गुना बड़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2.5 लाख गुना स्क्रीन पर। नंबर 5, लेंसेज, लाइट माइक्रोस्कोप, लेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर एंड ऑब्जेक्टिव। आइए अब सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सेल बुनियादी तौर पर 2 किस्म के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाकायदा झिल्लीदार न्यूक्लियस और उज़विये नहीं पाए जाते, मसलन बैक्टीरिया सेल, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में बाकायदा झिल्लीदार न्यूक्लियस और उज़विये पाए जाते हैं, मसलन पौधों और जानवरों के सेल। यूकैरियोटिक सेल्स का मुआवजा एक फैक्ट्री से किया जा सकता है जिसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मशीनों पर एक ही मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं और उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उनके काम बांट दिए जाते हैं। ये तो था प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स का एक मुख्तसर सा तारुफ। इसके बारे में तफसील हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। अब हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बात करते हैं। अज़ीज़ तलबा, एक खुलिये में बहुत छोटी छोटी सी साख्तें होती हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलिस या उज़विये कहते हैं। इन ऑर्गेनेलिस को आम खुर्दबीन या लाइट माइक्रोस्कोप से देखना मुमकिन नहीं होता। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है जो कि नहायत ताकतवर खुर्दबीन है। इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की कतार के ज़रिए चीज़ों को बहुत बड़ा करके देखा जा सकता है। एक खुलिये के चंद अहम ऑर्गेनेलिस ये हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल्स। ये उज़विये या ऑर्गेनेलिस एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें एक नुमाया फ़र्क होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड्स और एक बड़ा वैक्यूल नुमाया होता है, जबकि एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स होते हैं जिनका काम सेल की तकसीम के दौरान स्पेंडल बनाने में मदद देना है। आइए अब एनिमल सेल के ऑर्गेनेलिस की मुकम्मल तफसील जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये बारीक झिल्ली है
जो पौधों और जानवरों के तमाम सेल्स में पाई जाती है। हैवानी सेल में ये बैरूनी मेम्ब्रेन बन जाती है, जबकि पौधे के सेल नबाताती सेल में इस मेम्ब्रेन के गिर्द सेल वॉल भी मौजूद होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं। जदीद टेक्निक्स के ज़रिए इसकी साख्त के मुतालिक मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए गए। हम यहाँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जिक्र करते हैं, जिसे साइंसदानों की अक्सरियत ने कबूल किया है। इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की 2 तहों लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होती है, जिसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स मुकम्मल या जुज़वी तौर पर धंसे हुए होते हैं। ये झिल्ली सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कुछ चीज़ों को तो ये आसानी से गुजरने देती है और दूसरी चीज़ों को नहीं। इस तरह ये चीज़ों को सेल के अंदर आने और सेल से बाहर जाने को कंट्रोल करती है। यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद तमाम उज़वियों ऑर्गेनेलीज़ के गिर्द भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस सेल का अहम तरीन और आम तौर पर वाज़ेह तरीन हिस्सा न्यूक्लियस है, जो हैवानी सेल के दरमियान में होता है, जबकि नबाताती सेल में वैक्यूल से हटकर पाया जाता है। न्यूक्लियस के गिर्द एक झिल्ली होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये झिल्ली दोहरी और मसामदार नज़र आती है। न्यूक्लियस के अंदर दानेदार मादा न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जो धागा नुमा होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए यानी डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। डीएनए के ज़रिए वालिदैन के खवास औलाद में मुंतकिल होते हैं। जब सेल तकसीम हो रहा हो, उसी वक्त क्रोमोसोम की वाज़ेह शक्ल नज़र आती है। जब सेल रेस्टिंग फेज में हो, यानी तकसीम ना हो रहा हो, तब ये उलझे हुए धागों की तरह नज़र आते हैं। हर नौ यानी स्पीशीज़ के जिस्म के सेल में क्रोमोसोम्स की एक मखसूस तादाद होती है। इस तादाद को डिप्लॉयड कहा जाता है। मसलन इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम और प्याज के सेल में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं। 2 एक जैसे क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इंसानी सेल में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। डीएनए विरासती मादा हेरिडिटरी मटीरियल है और सेल के तमाम काम इसके हुक्म के मुताबिक अंजाम दिए जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियस को सेल का दिमाग भी कहा जा सकता है। साइटोप्लाज्म ये एक नीम शफाफ गाढ़ा सयाल मादा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। एक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ जिसामत और शक्ल के बहुत से ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें हल ना होने वाले जमा शुदा अशिया पर मुश्तमिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मसलन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मसलन पानी और नमकियात होते हैं। यहाँ बहुत से कीमियाई अमल होते हैं। इस तरह साइटोप्लाज्म कीमियाई अमल के लिए
जगह और माहौल फराहम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक अहम उज़विया ऑर्गेनेली है। ये सेल को तवानाई मुहैया करता है, इसलिए इनको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये शक्ल में बेज़वी होते हैं या सुलाख नुमा होते हैं और दोहरी झिल्ली पर मुश्तमिल होते हैं। बैरूनी झिल्ली की सतह हमवार होती है, जबकि अंदरूनी झिल्ली अंदर की तरफ से अंगुश्त नुमा और खमदार होती है। उंगली नुमा हिस्सों को क्रिस्टे कहते हैं। इनके ऊपर गोल गोल अजसाम होते हैं, जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रियन में इनकी तादाद 1,00,000 तक होती है। इनमें रेस्पिरेशन के बहुत से एंजाइम्स होते हैं। गोल्जी बॉडीज इन अजसाम को एक साइंसदान कैमिलो गोल्जी ने दरियाफ्त किया था, इसलिए उसके नाम पर इन अजसाम का नाम गोल्जी बॉडीज रख दिया गया। ये हमवार चपटी थैली नुमा साख्ते हैं, जिनको सिस्टर्ने कहा जाता है। ये एक दूसरे के ऊपर ढेरियों की शक्ल में पड़े होते हैं। बाज़ सेल्स में गोल्जी बॉडीज जालीदार, उलझे हुए जाले और रेशादार अजसाम की शक्ल के होते हैं। इनका काम सेल की रतूबत यानी सिक्रीशंस को ज़ख़ीरा करना, उनको क़दरे तब्दील करना और फिर अपने सिरे से मेम्ब्रेन के छोटे छोटे गोल टुकड़े काटकर इनमें पैक करना है। इस तरह पैक किए गए टुकड़े गोल्जी वेसिकल्स कहलाते हैं, जो रतूबतों को सेल के बाहर निकाल देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तमाम साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ नालियों और थैलियों सिस्टर्ने का निज़ाम है। इसकी 2 अक़साम हैं। नंबर 1 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गैर दानेदार या हमवार होता है। इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। ये लिपिड्स के बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दानेदार या गैर हमवार होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे दानों की शक्ल में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मादों को सेल के एक से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। राइबोसोम्स ये छोटी छोटी दानेदार साख्ते हैं, जिनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये न्यूक्लियस के अंदर बनकर तैयार होते हैं और साइटोप्लाज्म में आज़ाद हालत में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। ये प्रोटीन की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, मगर ये छोटे होते हैं। सेंट्रियोल जानवरों के सेल्स में न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ये बेलन नुमा और खोखले होते हैं। हर सेंट्रियोल में 9 सेट होते हैं और हर सेट में 3-3 ट्यूब होती हैं। इनका काम हैवानी खुलिये की तकसीम के वक्त स्पिंडल बनाना है। स्पिंडल प्रोटीन के धागे होते हैं, जो क्रोमोसोम्स को हरकत में मदद देते हैं। आला पौधों के सेल्स में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। बाज़ सेल्स में ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स जैसे सीलिया और फ्लैजेला के बनने में मदद देता है। अभी आपने एनिमल सेल्स की मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम प्लांट सेल का जिक्र करते हैं। इसमें सेल वॉल और प्लास्टिड्स प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। आइए अब इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। सेल वॉल ये पौधों के सेल्स के गिर्द पाई जाती है। ये मजबूत और बेजान होती है
اس کی کیمیائی ترکیب میں سب سے زیادہ جو مادہ پایا جاتا ہے وہ سیلولوز ہے۔ فنجائے کی سیل وال میں کائٹن ہوتا ہے۔ بعض سیلز کی دیواریں زیادہ موٹی ہوتی ہیں اور بعض کی کم۔ مثلاً پودوں میں پانی اور نمکیات لے جانے والے زائلم سیلز، ٹریکیائڈز اور ویسلز کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں، جبکہ خوراک اور پانی کا ذخیرہ کرنے والے سیلز پیرنکائما کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں، جو پودوں کی جڑ اور تنے کی کارٹیکس اور پت میں موجود ہوتے ہیں۔ پودے کے سیل کی ابتدائی دیوار کو پرائمری وال کہتے ہیں، جبکہ کچھ سیلز میں پرائمری وال کے اندر کی جانب ایک اضافی دیوار بھی بنتی ہے جو سیکنڈری وال کہلاتی ہے۔ یہ زیادہ موٹی ہوتی ہے۔ مثلاً زائلم سیلز میں سیل وال سیل کی حفاظت کرتی ہے، اسے مضبوطی دیتی ہے اور سہارا دیتی ہے۔ الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سیل وال میں سیلولوز فائبرز ایک خاص ترتیب سے تہہ بتہ پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سیل کو مضبوطی دیتے ہیں۔ پلاسٹڈز، یہ اجسام صرف پودوں کے سیلز میں پائے جاتے ہیں۔ اکثر پلاسٹڈز میں ایک یا زیادہ پگمنٹس ہوتے ہیں۔ پلاسٹڈز 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے اہم پلاسٹڈز کلوروپلاسٹس ہیں، جو پودے کے سبز حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں کلوروفل ہوتا ہے جو فوٹوسنتھسس میں مددگار ہوتا ہے۔ کلوروپلاسٹ کا الٹرا سٹرکچر ظاہر کرتا ہے کہ اس کے گرد بھی دوہری جھلی ہوتی ہے جس کے اندر میٹرکس پایا جاتا ہے۔ اسے سٹروما کہتے ہیں۔ یہ پروٹین اور دوسرے کیمیائی مادوں سے بنا ہوتا ہے۔ سٹروما کے اندر کلوروپلاسٹ کی اندرونی میمبرین کی بنی ہوئی ساختیں ہوتی ہیں جو گرینا کہلاتی ہیں۔ گرینا کی میمبرینز پر سورج کی روشنی کی مدد سے فوٹوسنتھسس کا عمل ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے پلاسٹڈز کروموپلاسٹس ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی سرخ، کوئی پیلا اور کوئی کاسنی۔ کروموپلاسٹ پھول کی پیٹلز اور پکے ہوئے پھلوں میں پائے جاتے ہیں۔ پلاسٹڈز کی تیسری قسم لیوکوپلاسٹ ہے۔ یہ تکونے، ٹیوب نما یا دوسری شکلوں کے ہوتے ہیں۔ یہ پودے کے خوراک جمع کرنے والے حصوں، خصوصاً جڑوں اور زیر زمین تنے، ٹیوبرز میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ان کا کام پودے کے لیے خوراک ذخیرہ کرنا ہے۔ ویکیول، یہ چھوٹی سی سیک یا تھیلی ہے جس میں سیال مادہ بھرا ہوتا ہے۔ اس کے گرد سیل میمبرین ہوتی ہے۔ جانوروں کے سیلز میں یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتی ہے، جبکہ پودوں کے سیلز کے درمیان میں ایک بڑا ویکیول پایا جاتا ہے۔ اس میں پانی اور نمکیات ہوتے ہیں۔ چھوٹے جانوروں مثلاً امیبا میں فالتو پانی اور فاسد مادوں کا اخراج کنٹریکٹائل ویکیول کے ذریعے ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم پروگرام کے آخر میں پروکیریوٹک سیلز اور یوکیریوٹک سیلز کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جاندار جن کا جسم پروکیریوٹک سیل پر مشتمل ہوتا ہے انہیں پروکیریوٹس کہا جاتا ہے، مثلاً سائنو بیکٹیریا، بلو گرین ایلجی اور بیکٹیریا۔ ان سیلز میں جینیاتی مادہ ڈی این اے کی شکل میں سائٹوپلازم کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کے گرد کوئی جھلی نہیں ہوتی۔ ان سیلز میں کوئی جھلی دار عضویہ آرگینیلیز نہیں پائے جاتے۔ ان میں رائبوسومز چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور آزادانہ طور پر سائٹوپلازم میں پائے جاتے ہیں۔ سیل وال میں پیپٹائڈوگلائکین یا میورین ہوتی ہے۔
یہ سیلز سادہ اور چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں. ان کا قطر 0.5 سے 1 مائکرومیٹر تک ہوتا ہے. یوکیریوٹک وہ جاندار جن کا جسم یوکیریوٹک سیل پر مشتمل ہوتا ہے یوکیریوٹس کہلاتے ہیں. مثلا جانور، پودے، فنجائے اور پروٹسٹ. ان جانداروں میں ڈی این اے باقاعدہ نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے، یعنی ڈی این اے کے گرد نیوکلیئر میمبرین ہوتی ہے. ان میں باقاعدہ جھلی دار عضویے پائے جاتے ہیں، مثلاً پلاسٹڈز، سینٹریول، مائٹوکانڈریا وغیرہ. رائبوسومز بڑے سائز کے ہوتے ہیں. یہ آزادانہ طور پر سائٹوپلازم میں بھی ہوتے ہیں اور اینڈوپلازمک ریٹیکولم پر بھی پائے جاتے ہیں. سیل وال میں سیلولوز ہوتا ہے، جبکہ فنجائے میں سیل وال کائٹن کی بنی ہوتی ہے. یہ سیلز بڑے اور پیچیدہ ہوتے ہیں. ان کا قطر 10 سے 100 مائکرومیٹر تک ہوتا ہے. عزیز طلباء، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو سیل کی دریافت اور اینیمل اور پلانٹ سیل میں پائی جانے والی مختلف ساختیں یا آرگینیلز کے بارے میں بتایا. اس کے علاوہ پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیلز کے درمیان ایک موازنہ پیش کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. عرشیہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.